Hello everyone, welcome to Akka Ias Academy again. I am Vilas Rathod and this is the sixth lecture on Indian economy. So in the previous lecture, we were discussed regarding the different types of inflation, and in this lecture, we are going to discuss the different forms of inflation. So the main difference between the forms of inflation and the types of inflation are, so the types of inflation we are classifying based on their causes, that is the cost push inflation and the demand pull inflation. Okay, so these are the two different and important types of inflation, and in this lecture we are going to discuss the important types of inflation. Okay, important types of inflation. So before discussing the important types of inflation, first you should know this business cycle. So this business cycle is very important to understand the different form of inflation. So that is, here if you see this cycle, if this one, it shows that the general increase in the prices, and with increase in the prices, the economic growth is also increases, and that growth occurs till this point. Okay, if this is a threshold point, so where the maximum growth occurs. So whenever the economic growth increases, inflation also increases up to, because already we have discussed in the previous lecture, the inflation should be 4 plus or minus 2, means it can be maximum 6, it can be minimum 2, so it should be between 2 to 6. So if the inflation increases up to 6%, then definitely the economic growth occurs in the economy. Okay, so the same thing happened here. If the general prices increases, inflation also increases, and this phase is known as expansion phase, because the economic growth occurs here. Economic growth occurs here, and this growth we are calling the positive growth. So this is the positive growth. Okay, so this is the positive growth, and after some threshold, so the decrease in the prices starts. So the decrease in the prices starts, and with decrease in the prices, the economic growth also comes down. Okay, it starts reducing. Okay, and this phase is known as a recession phase, where the recession is the phase where the economic growth starts declining. That is the recession. And sometime if it goes below zero means that is it goes in the negative, so it is known as trough. Okay, so this is a trough, and you know very well trough and crust. Okay, so this point, this maximum threshold point or the peak point, is also known as boom, where the maximum growth occurs, and this is the minimum growth. This is a minimum growth, and this is we are also calling the depression. This is the depression. So this is not a depression like people gets depressed due to the many reasons. Okay, many reasons the people will undergo depression. So it may be like exam result, it may be like your love, or it may be like your some other relations. Okay, so that depression related to your personal life, but this depression related to the economy. So under this depression, our economy, so this is also same thing happens to the economy, because our economy also tries to get it tries to get suicide, because its growth is in negative. And when the economy goes under the depression, then the government should take some steps, and that step we are generally calling the stimulation. That is the stimulation. So this is very important again, stimulation. So what is the stimulation? So the government will take some action to increase the growth of the economy, so in this case, the government will start spending more on the public. Okay, expenditure will increase by the government. And second thing, the indirect taxes on the commodity will be reduced. The indirect taxes on the commodity will be reduced, so that that commodity can be sold in maximum number. Okay, so these are the some steps taken by the government to increase the growth or to stimulate the economy. So this is the one cycle. So here the increasing or the expanding growth we are calling sometime. If you take the same cycle for inflation, if this is a cycle, so as the price increases,
Okay, this is known as inflation, and this is the boom. And after that, the prices starts decreasing, and the prices undergo negative, and again the prices starts increasing. So this increase in prices we are calling the inflation. The general increase in the prices is known as inflation, and when the prices starts decreasing, it is known as deflation. It is known as deflation. And again this deflation goes till it is in the negative form, because above this, if you take, this is the x-axis and this is the y-axis. Okay, y-axis, then if the value below the y-axis, it shows the negative. Okay, so negative, and sometimes we are calling the depression. And again the government will starts doing some, government will take some action to increase the prices of the commodity, to increase the prices of the commodity. And with the help of government, okay, with the help, or you can say with the action of the government, the prices of the commodity or the goods will increase, and again it is known as inflation. Okay, so the same thing happens: inflation, deflation, inflation, and deflation. So this is the boom. Okay, this is the boom where the maximum inflation is there, and till this point the economic growth occurs. And again inflation increases, then that is hazardous or dangerous to the economy. Okay, so this is the one cycle. Now we'll discuss the different forms of inflation. After understanding this cycle, so we'll discuss about the different forms of inflation. Okay, so see here, disinflation means reduction in the rate of inflation. So disinflation means reduction in the rate of inflation. Suppose if the inflation rate is 6%, then it reduces to 5%, then it reduces to 4%. So this decrease in the rate of inflation is known as disinflation. So next term is deflation. So the persistent decrease in the price level, the persistent decrease in the price level is known as deflation, or this is a negative form of inflation. This is a negative form of inflation, means the general decrease in the prices of the commodity will takes place in the economy. Okay, so next term is reflation. So reflation means the price level increases, the price level increases with economy recovers from the recession based on the value of inflation. So here from the recession the economy will start strengthening, and during this time the government will take some action, that is the stimulation of the economy. And during the stimulation of the economy the reflation occurs. Reflation means from negative phase to the positive phase. So already we have discussed that in the previous cycle. So reflation. Then next point is creeping inflation. So here creeping inflation means if the rate of the inflation is very low, if the rate of the inflation is very low, means up to 3%. If the inflation rate is up to 3%, such inflation we are calling the creeping inflation. So if the inflation rate is very low, that type of inflation or that form of inflation we are calling the creeping inflation. If the inflation rate between 3% to 7%, then we are calling the walking or trotting inflation. Okay, trotting or walking inflation. If the inflation rate is above 10%, above 10%, then such inflation we are calling the running or galloping inflation. This question is asked already in the UPSC. What is the galloping inflation? The running inflation is also known as galloping inflation, in which the inflation rate is more than 10%. That is very important. So hyperinflation, the next term is hyperinflation. The hyperinflation means that is also known as runaway inflation, and whenever the inflation rate, sometime it goes more than 60%. If the inflation rate is more than 60% or 70%, 60% or more than 70%, it is known as, sorry, it is if it is more than 70%, it is known as hyperinflation. First one, creeping inflation means inflation rate is up to 3% or less than 3%. Walking or trotting inflation means the inflation rate between 3% to 7%. And galloping inflation means if the inflation rate more than 10%, that is the galloping inflation. Hyperinflation means if the inflation rate is more than 60 to 70%, is known as hyperinflation. And recently you might have read in newspaper that the Venezuela, okay, so Venezuela,
So we found that the hyperinflation in Venezuela. So hyperinflation in Venezuela, and because there was a slowdown in the economy of Venezuela, and the Venezuela president, the Venezuela, most of the newspapers and social media, they presented him as the modern Tughlaq. They presented the president of Venezuela as modern Tughlaq. Why modern Tughlaq? You know very well about the history of the Tughlaq. So because he is known for his many experiments, and the Tughlaq which we read in the medieval history. So this Tughlaq, he is very famous for his foolish experiments. So he transferred his capital from Delhi to Dawlatabad, and he failed. And then he issued the copper coins instead of the steel coin. In that experiment also he failed. Then he increased tax. He increased the tax on the agricultural land, and then also after the more protect that when the protest started from the farmers, then he retook his decision. So because of his fail of his three experiment, so he is very famous in the history. The same thing happened with the president of the Venezuela. What he did, so the legal or the official currency of Venezuela is Bolivar. Okay, the official currency of Venezuela is Bolivar. But what he did, he replaced this currency, or he introduced the digital currency. He introduced digital currency. Okay, he introduced digital currency. So named Petro. Petro is the digital currency of Venezuela. So it can be the question for your upcoming exam. So Petro is the digital currency of which country? Answer should be Venezuela. Okay. So the recent president of Venezuela, he introduced the digital currency, or you can call the cryptocurrency. Digital or cryptocurrency called Petro. So this currency introduced in Venezuela, and that's why his economy affected due to this currency. And again, oil prices the oil prices in Venezuela increased. The oil prices in Venezuela increased, and due to this increase in oil prices, okay, so most of the commodities like petrol, diesel, kerosene, so they undergo the inflation because their prices increase up to large amount, and that's why that is the hyperinflation, because that inflation rate goes above 70%. Above 70%. This is the best example for Venezuela is the best example for hyperinflation. So next one stagflation. Next one is stagflation, and this term directly asked in UPSC. What is the stagflation? And this question again asked in the KS also about stagflation. So stagflation means you will find here two terms. One is the stagnant. Stagflation means stagnant plus inflation. Stagnant plus inflation. So the situation of the economy in which the growth is stagnant. The growth is stagnant. Stagnant means there is no any positive growth. So most of the time the inflation is very high in the economy, and due to the high inflation the growth is not occurring. Had this inflation is up to 6%, there might be the growth, but if the inflation crosses 6%, definitely that will impact negatively on the economy. And that's why due to the higher inflation, so there is no growth, or you can say the stagnant growth or the constant growth. Okay, due to the stagnant growth, and due to more inflation, the unemployment ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, the unemployment will increase in the economy. So ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ unemployment increase ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So that's why this situation, the stagnant growth plus higher inflation or higher unemployment rate, this situation is known as stagflation. This is very important. Stagflation means stagnant
growth plus more inflation. This situation is known as stagflation. Then misery index. Misery index means the rate of inflation ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, rate of unemployment ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. So this rate we are calling the misery index. Misery index means this is the combination of rate of inflation plus rate of unemployment. Next one is inflationary gap. Inflationary gap ಅಂದ್ರೆ the aggregate demand ಅದು aggregate supply ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಡಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೂರೈಕೆ. ಸೊ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ 10 kg ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 kg ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ 10 kg ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪೂರೈಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 8 kg, ಸಪ್ಲೈ 8 kg ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎದರದು? ಪೊಟ್ಯಾಟೋದು. ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 2 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ 2 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ 2 kg ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ 10 kg ಪೊಟ್ಯಾಟೋಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ ಕೆಜಿ 10 rupees ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ 8 kgಗೆ 12 rupees ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 kgಗೆ 12 rupees ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಂದ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 kg ಗ್ಯಾಪ್, 10 kg ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 8 kg ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಈ 2 kg ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಈ 2 kg ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ is more than total supply. ಡಿಮಾಂಡ್ 10 kg ಇತ್ತು, ಸಪ್ಲೈ 8 kg ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ 10 kg. ಡಿಮಾಂಡ್ 10 kg ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 12 kg ಆಗಿದೆ. ಸಪ್ಲೈ 12 kg ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 kg ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 kg ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ 1 kgಗೆ 10 rupees ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ 1 kgಗೆ 9 rupees ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 1 kgಗೆ 9 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ 12 kg ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 kg ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 kg ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 10 kg ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಟು ರೈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 10 kg ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ 8 kg ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಪ್ಲೈ 8 kg ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 rupees ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೈಸು? 10 rupees ಇತ್ತು. ಈ 10 rupees ದಿಂದ 12 rupees ಆಗದ ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಇದರದ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಆ ಹಣದ್ದು ಬರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is the situation of inflationary gap in which the government will take action. Government will take action to prevent the price rise.
ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಓಪನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ this is the situation where the price level rises without any price control measure by the government. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಏನೇ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಪನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇವೆರಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್. ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಡೇಸಿಗೆ 15 ಡೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸು, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವೊಲಟೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೊಲಟೈಲ್. ಸೊ ಏನು ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಂತ ಕಮೋಡಿಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಲ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ವೊಲಟೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾಫರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಫರ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಇದರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್, ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಂಗಡೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ 10 kg ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 kg ಏನಾದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8 kg ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅನದರ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವು ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ. ಈ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 2% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗೆ 6% ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ 5% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ 3% ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂತ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ is inversely proportional to unemployment. Or second statement nodi, or inflation is directly proportional to employment. But ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 10 kg ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ 10 kg ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ
ಸಪ್ಲೈ ಜಸ್ಟ್ 5 kg ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರಲಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರಲಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ 10 kg ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 5 kg. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 kg. 5 kg ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಈ 5 kg ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಈ 5 kg ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪ್ನಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅದೇ ನಾನು ಕೆಜಿ ಈಗ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ BMW ಕಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, BMW. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, BMW, ಆಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾನು BMW ತಗೋಬೇಕು, ಆಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು? ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 10 ಕಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, 10 ಕಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಸ್, 5 ಕಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದು 10 ಕಾರ್ಸ್, 10 ಕಾರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಿ BMW ಕಂಪನಿಯವರೇ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೂ 5 ಕಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ 5 ಕಾರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ 5 ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಇರೋರು, ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎವರೇಜ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ 5 ಇದಾವೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದು 10, ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋದು 5, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ BMW ದವರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ 5 ಕಾರ್ ಬದಲಾಗಿ 10 ಕಾರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ರೇಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇಮ್ ರೇಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ ಇತ್ತು, 5 ಕಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6% ತನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫಿಲಿಪ್ ಕರ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, the relationship between inflation and unemployment is given by which curve ಅಂತ ಬರಬಹುದು. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಿದೆ, ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರೆಂಜ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಫಿಲಿಪ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಲಾರೆಂಜ್ ಕರ್ವ್, ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದೀವಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್.
ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದರ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಪರ್ಸನ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಹಕರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಮೋಡಿಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಾರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಮೋಡಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಇವರು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಉಷಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಉಷಾ. ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ, ಬಜಾಜ್ ಫ್ಯಾನು, ಉಷಾ ಫ್ಯಾನು, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಉಷಾ ಫ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ಹಣದಿಂದ ನಾಳೆ ಅವನು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಫ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ದಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಉಷಾ ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ, ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ನಮ್ಮಂತವ್ರು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋರು, KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋರು, ದೊಡ್ಡ ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಲೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಗೇನರ್. ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ನೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇವನಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರ್, ಈ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮರ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ ಪೂರ್ ಮನುಷ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಕಡೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಲೋನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಲೋನ್ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೆಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲೆಂಡರ್ ಅಂತ, ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಾರೋವರ್ ಅಂತ. ಬಾರೋವರ್. ಸೊ ಬಾರೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು, ಲೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವವನು. ಸೊ ಸಾಲ ಕೊಡುವನು ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸಾಹುಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಹುಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು, ಸಾಲಗಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಸೊ ಲೆಂಡರ್ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಇವರಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಡೆಟರ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡೆಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಎ IAS, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಇವರು 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1,00,000 1,00,000 ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1,00,000 ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಇವರು IAS ಇದ್ದವರು 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಗೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇವ್ರು ರೈತ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋತಾನೆ. 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ. 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ 3% ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 3,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3,000 ರೂಪೀಸ್, ಅರೌಂಡ್ 3,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇವ್ರೆಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ? ಸೊ 1,03,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1,03,000 ರೂಪೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 1,03,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ 1 year. ಹಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 3%. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 1,03,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಗೋಲ್ಡ್ದು 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 10% ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ದು. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ದು 10% ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಮುಂಚೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,00,000 ಇತ್ತು. 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ದು ಪ್ರೈಸು 1,00,000 ಇತ್ತು. ಈಗ 10% ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ದು? ಸೊ 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ದು ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ 1,10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, 1 minute. Just 1 minute. Okay, so 1,10,000
1,10,000 ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1,10,000 ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ? ರೈತರಿಗೆ. ಈ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1,00,000 ಇದ್ದು 10% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್. ಆ 10% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಆ 10% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ 1,10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಟರ್ನ್? 1,03,000. ಈ 1,03,000 ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 7,000 ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಮನೇಲಿ ಕುಂತು 7,000 rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ 1,00,000 rupees ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಈ IAS ಆಫೀಸರ್ 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 1,10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1,10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1,03,000 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೈಲೇ 7,000 rupees ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,00,000, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ 1 kg ಇವ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಲ ತಗೋತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನು? ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್. ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 1,00,000 rupees ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,00,000 rupees ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,00,000 rupees ಅಂತ. ಈ 1,00,000 rupees ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇವರು RBI ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ RBI ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ RBI ಇವರಿಗೆ 1,00,000 rupees ಕೊಡುತ್ತೆ. 1,00,000 rupees ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ 1,00,000 rupees ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಲೈಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 1,00,000 rupees ತಂದು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಟರ್ನ್ RBI ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. RBI ದವರಿಗೆ ಆ ತಂದಿರುವಂತ 1,00,000 rupees ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೇಪರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. 3%, 4%, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಸನ್ ಎ 1,00,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿ ದವರಿಗೆ at the percent of 3%. ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 3% ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನು? ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3% ಆರ್ 5% ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾರು ಶೇರ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಂತೂ 100% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 500 rupees ಅಥವಾ 1000 rupees ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ದಿಂದ
ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಲೋನ್ ಕೊಡೋರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 50,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರೌಂಡ್ 40,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ 500 rupees ಅಂತ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ 500 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತಾರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೂಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅವರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಇಂಟ್ರಾಪ್ರಿನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ, ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ದಿಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಊಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ 1 ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಟಮ್ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ತನ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇದು PSI ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, PSI ಇರ್ತಾನೆ. ಈ PSI ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ SP ವರೆಗೂ. SP ಅಂದ್ರೆ IAS, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ ಎ, ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ವರೆಗೂ ಈ PSI ದವನಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅವನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ PSI. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋರು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 100 rupees ಇರುವಂತ ಟಿಕೆಟ್ ನ 500 rupees ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನರ್ಸ್. ಯಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಲೈಕ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಲಾಸ್ ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, high level of inflation reduces the confidence and increasing the uncertainty. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪನಿ ಓನರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ this reduces the investment provided government will not interfere. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಓನರ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಟಾಗ್ನಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ plus inflation. Stagnant growth plus inflation is known as stagflation. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಬೈತಾರೆ. ಏನು, ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಮೋದಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್
ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಕನಾಮಿನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದನ್ನ ಎಕನಾಮಿನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕುದು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕುದು, ಅದು ನೆಸೆಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ MLA ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ MP ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, SBI ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ 3% ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 6% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾರೆ. ಲೋನ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಚೈನಾಗಾಗ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಜಪಾನ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ USA ಗಾಗ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿರ್ಯಾತ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಯಾತ. ಸೊ ಆಯಾತ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಯಾತ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಏನನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಯಾತ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಯಾತ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಯಾತ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಯಾತ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ.
ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡುವಂತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.